ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମର DSE ପେପରଟି ରହିଯିବା କ'ଣ ତୁମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ 3 ହେଲା ତ ସେଇ ତୁମର DSE ପେପର 3ର यूनिट 3 है यूनिट 3 कौन अच्छी जो तुम प्रबंध एवं समालोचना जो अच्छी देखो जो फास्ट कौन अच्छी महासत विश्वनाथ जो लिखिं सहित चित्रग्रीवर उचित अभिमान किए लिखिं ना गोलक बिहारी धर एवं तीनोटी समालोचना जो बावरी बंधु करंगर तो से तीनोटी सारा जो तुम प्रबंध और समालोचना गुड़िक रही तो सेठी आम सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिया तो पे तुमने भाव नहीं आमर तो आमर धर एक मार्क ना आम कहीं देखू तो पिला माने एगुडा जो आमे आलोचना करछे शॉर्ट क्वेश्चन गुडाको एगुडा तुम भाबनी केवल एक मार्क काहे कि एई क्वेश्चन गुडिको तुम पई एक मार्क हेई परिबो 2 मार्क हेई परिबो त सहित टिके जो तुम एक्स्ट्रा टिके डिस्क्राइब कर देबो तो एई क्वेश्चन गुडिको 3 मार्क मध्ये हेई परिबो आ गुडे कथा पिला माने जो तुमर क्वेश्चन पैटर्न गुडाको किछि पिला माने पछे सर हमर एई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पैटर्न केमिति आसी हमर कोन 1 3 कौन 1 3 7 आसुजु ना हमर 1 सॉरी तुम 2 आउ 15 आसु तो पे सेटा तुम मैटर करेनी सेटा तुम यूनिवर्सिटी ऊपर है तुम 2 आउ 15 आसु कि तुम 1 3 5 कि 7 आसु तो पे सेटा मैटर करेनी बास तुम जब पाठटी को थोड़ा भाव भल से बुझीज देन तुम एग्जाम जहाँ क्वेश्चन आसे तुमने अटेंड कर मुझे भावी गोटे पिला जमी गोटे भी कौन गोटे मार्क न छाड़ू समस्त रेजल्ट जमी भल हो तो चलतु आम आलोचना करा अधिक गपेनि तो पे फास्ट जो तुम प्रबंध समालोचना रही कि जो महास्रोत है किए लिखिं ना विश्वनाथ करंकर तो आम से तुम जी सब सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी तो चलतु आम प्रथम आलोचना करिया तो चलते ये देख तुम महास्रोत प्रबंधर प्राबंधिक किए एटा गोटे आसान प्रश्न तुम जेकोसी लंग क्वेश्चन लेख कि 3 मार्क लेख 2 मार्क लेख एटा कमन लिखिब है जदि महास्रोत प्रबंधर प्राबंधिक किए ताले कौन ना महास्रोत प्रबंधर प्राबंधिक होउचंती श्रीयुक्त विश्वनाथ कर तो बोला ये तो एतिके लिखि पारथंता अब एक्स्ट्रा से लिखला कहीं ना जेहेतु 2 मार्क अच्छी तो 2 मार्क तो टिके तुमको टिके एक्स्ट्रा लिखा पड़ो है ना मिलनी 2 मार्क मन रखो तुम सर्ट फॉर्म लिखो एटा किए कहते ये कहते तो डायरेक्ट जो पूरा पॉइंट 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 टू पॉइंट लिखो ताइले तुमको केबे 2 मार्क्स देबे नहीं तो एठी पिला माने भूल कर दियंती तो सेटा करो नहीं तुम टिके डिस्क्राइब करके लिखो जेमति कि कोन महासत प्रबंधन प्राबंधिक श्रीयुक्त विश्वनाथ कर एवं से उत्कर्ष साहित्य पत्रिका माध्यम रे से विभिन्न प्रबंध मान प्रकाश करी समाज परिवर्तन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिसंती किबा तांकर 2 गोटी प्रबंध किबा समालोचना पुस्तक नाम लिखि देबो हैला से बराबर मतलब तुम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखिबोनी सेटा से कथा तुमको बुझुछि हैला देन चलो देखियो महासत प्रबंधर प्राबंधिक समस्त प्रबंध गुड़ी को क्यों पुस्तक संकलन करते ना देखते पे विविध प्रबंध होउची विश्वनाथ करंकर प्रकाशित प्रबंधावलीर मनज्ञ संकलन एवं मौलिक चिंता युक्तिर तीक्ष्णता दार्शनिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्तिर सारल्य तांकर प्रबंधावलीर उत्कर्ष तापर देखिबा कारजयी स्रष्टा विश्वनाथ कर केबे इहलिया समरण करते देखो कारजयी स्रष्टा विश्वनाथ कर केते 1934 मसीहा अक्टोबर मास 18 तारिख रे इहलिया समरण करते मृत्युवरण करते प्रचंड प्रतिभादीप्त चिंता और चेतना तांको सारस्वत सृष्टा भाव में अमर कर रखी क्या ना विश्वनाथ कर है देन तापर जा देखो मनीष केउ अनुसार कार्य करे और तार जीवन सार्थक हुए ना देखो महासतर गुरुत्व बुझी तदनुसार कार्य कले मनीष तार जीवन को साफल्यमंडित करिथाय एवं देखो कारण महासत अभिषक्त भाव में महान उद्देश्य नहीं महावेगर प्रवाहित होइथाय तापर 5 नंबर देखो पिलाने कोन देखो महास्रोत काहारी आड़ को कहीं फेरी चाहे ना देखो महास्रोत अभिषक्त बेगरे प्रवाहित से कहार की अपेक्षा करे नहीं निरंतर भाव में राति दिन महत उद्देश्य रखी अविराम गति रे माडी चलिबा तार धर्म थोड़े सुधा कहारी आड़ को फेरी कौन चाहिए अपचेष्टा करे नहीं देखिए देखो महावीर तुल्य कर्तव्य साधन किए सर्वदा कौन व्यस्त देखु काररूपी महास्रोत महाबलवान अटे समस्त को कबलित करी हुए से सर्वग्रासी ताहा ही तार साधना एवं यह तार धर्म कर्तव्यनिष्ठ महावीर तुल्य महास्रोत केवल कर्तव्य साधन व्यस्त अटंती देखिए देखो 7 नंबर कौन अच्छी मनीषर शकर शक्ति और सामर्थ्य क्या पाखर व्यर्थ होता है ना देखो दाम्भिक मनीष प्रकृतिर महास्रोत को भ्रूक्षेप करे नहीं महास्रोतर प्रतिकूल गति करी से सर्वग्रास कराड़ कबर उद्धार पाइबार मनीषर समस्त शक्ति और सामर्थ्य व्यर्थ होता है देखिए क्यों विश्व विजयी माने महाकार निकट में कौन नतमस्तक पूर्वक पराहत होइछंती बोली प्राबंधिक कहिसंती
କିଏ ନା ଭୁବନୀ ବିଜୟୀ, ମହାବୀର, ସିକନ୍ଦର, ସିଜର, ନେପୋଲିୟନ, ମହାରଥୀ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି କଣ ଅମିତ ପରିକ୍ରମାଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଶ୍ରତ କଣ ସମକ୍ଷରେ ନତମସ୍ତକ ତଥା ପରାସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଶ୍ରତର କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ, ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମହାଶ୍ରତର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି 10 ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶ୍ରତର ଇଙ୍ଗିତରେ କଣ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶ୍ରତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ସମାଜ ବିପ୍ଳବ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ଯିଏ ରାଜା କାଲି ସିଏ ଫକୀର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନ କାଲି ତାହା ଭୀଷଣ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର, ଯାହାକୁ କି ପୌଷ ମାସ ପରକ୍ଷଣରେ କାହାର କଣ ପରକ୍ଷଣରେ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମାନ ମହାଶ୍ରତର ଇଙ୍ଗିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା କାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାଳ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ନା ମହାକାଳ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାଳ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ, କ୍ଷଣିକ ତଥା ସାମାନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆମର ନମସ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହିଁକି ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମାନବ ଜାତିର କଣ ଚିର ମନୁଷ୍ୟ ମହାଶ୍ରତରେ ବିলীନ କେତେକ ସ୍ଥିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହା ଉପକାର ସାଧନ କରିଛି। ଇତିହାସ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ହେଲା 13 ନମ୍ବରଟା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଗଢାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମତ କଣ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମତରେ ଇତିହାସ ହିଁ ଭଙ୍ଗାଗଢାର ବିବରଣୀ ରଖିଛି। ସାଗର ଏବଂ ମହାଶ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ, କାରଣ ସାଗର ଯେପରି ମହାଦେଶର ତୀରର ଭଗ୍ନ ମୃତ୍ତିକାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅତଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ମହାଦେଶର ସୂତ୍ରପାତ କରେ, ଏ ମହାସ୍ରୋତ ସେହିପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମାଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ଓ ସୁନ୍ଦରତର ରାଜ୍ୟ ଓ ସମାଜ ସଂଗଠିତ କରୁଅଛି। ଅବିରାମ ଗତିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମହାସ୍ରୋତର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲୁଥିବ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଦେଖ ମହାସ୍ରୋତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କଣ କଣ ହେଇଛି? ମହାସ୍ରୋତକୁ ଅବମାନନା କରି କେତେ ଯେ ରାଜାଧିରାଜ କଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସିଂହାସନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ବୀରଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତକ କଣ ଭୁଲୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି, କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜା ଭୟଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ସଂଘର୍ଷରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଢାର ବିରାମ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ସକର ମନୁଷ୍ୟ ସକର ସମାଜ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏ ଭଙ୍ଗାଗଢାର ବିରାମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି? ମାନବ ପ୍ରାଣକୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ କରିବ ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରି ନତମସ୍ତକରେ ମହାସ୍ରୋତର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ଆଦେଶ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ସମାଜ ବିପ୍ଳବ, ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ବ୍ୟାପାର ମାନବ ପ୍ରାଣକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାସ୍ରୋତ କିପରି ବିଶେଷଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପରମ ବନ୍ଧୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶର ସୋପାନ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ଭୀତସ୍ତ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର ସହିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଯେ ଚିତ୍କାର କରେ ସେ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ମହାସ୍ରୋତ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ବିଶେଷଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିତ୍ରଗିରିବର ଚିତ୍ରଗିରିବର ଉଚିତ ଅଭିମାନ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧର। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ତମରେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସେ କେତେରେ ନା 1921 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣ ଗଞ୍ଜେଇଟିଲା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ହେଲା କଣ? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା, ମଣିଷର ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମୂର୍ଖ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ସେ
ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଏ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଥର କଣ କରନ୍ତି ନା ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗପ ଗୁଡିକ ହିତୋପଦେଶ କଥା ବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗିରିବ ଓ କପୋତ ମାନେ ଜାଲରେ ପଡିଲେ କିପରି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗିରିବ ଓ କପୋତ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୁଡାଏ ଖୁଦ ପଡିଥିଲା। ଏମାନେ ଖୁଦ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଖୁଦ ଉପରେ ଶିକାର ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀଟି ଜାଲ ବିଛେଇଲା, ସେଥିରେ କପୋତ ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ଭୂଇଁରେ ବସିଲେ। ତେଣୁ ଜାଲର ଫାଶରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡିଲେ। ତା ଦେଖିବା ହିରଣକର ପରିଚୟ ଦିଅ। ହିରଣକ ଗୋଟିଏ ମୂଷା, ସେ ମୂଷା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀପ କପୋତ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀପ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ସମୟରେ ହରଣକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ହିରଣକ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀପକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜବଂଶର କେଉଁ କଥାକୁ ସାମାଜିକ ଅଧପତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆମେରିକା ରୋମରେ ସିମ୍ପସନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଠିକ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ରାଜ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ରାଜ ପରିବାର ସହିତ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, କଣ ଯିଏକି ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜ ପରିବାରର ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାମାଜିକ ଅଧପତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଆମେରିକାନ ରୋମରେ ସିମ୍ପସନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ବାଲଡୁଇନ ଥିଲେ ହେଲା। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କେଉଁଥିରେ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜୁଆ ଖେଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଜାଲରେ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ସେସବୁ ଜୁଆ ଖେଳଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ହେଲା, କିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନା ରାଜପୁତ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ରାଜପୁତ୍ର ନିଜର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ନା, ରାଜପୁତ୍ର ନିଜର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି କିଏ ନା ବାଲଡୁଇନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ କିଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ। ଦେନ୍ ଦେଖ କ୍ଷମା ହିଁ କାହାର ପରିମାପ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷମା ହିଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତାପର ପରିମାପ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ କାହା ବିରୋଧରେ କହିନଥିଲେ ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ବି ସେ କହିନଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ମୂର୍ଖ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସୁଚତୁର କରିବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଅତି ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କପୋତ ରାଜ୍ୟ ସଦର ବଳେ କିପରି ଜାଲରେ ପଡିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କପୋତ ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ସଦର ବଳେ ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ତଣ୍ଡୁର କଳା ଦେଖି ଲୋଭରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡି ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବଟା ହେଲା। କପୋତ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କପୋତ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ଥିଲେ। ମୂଷିକ ରାଜ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ? ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବକୁ ଜାଲରେ ପଡିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକୁ ବିପନ୍ନ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କର ଫାଶ କାଟିବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ହରଣ୍ୟକକୁ କଣ କହିଲେ ନା, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ହରଣ୍ୟକ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫାଶର ପ୍ରଥମେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କର ଫାଶ କାଟି ପରେ ନିଜର ଫାଶ କାଟିବାକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପସନକୁ କିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଆମେରିକା ରୋମରେ ସିମ୍ପସନକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ତମର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କଣ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ନା, ଇଂରେଜ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଜାତି। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ପସନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା ଶୁଣି ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ କଣ ଭାବିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା ଶୁଣି ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ଏତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲ୍ଡୁଇନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖକୁ କଣ କହି ପଠାଇଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲ୍ଡୁଇନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖକୁ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବଲ୍ଡୁଇନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜପୁତ୍ର ନିଜର ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି କଣ ଭାଷଣ ଦେଲେ ନା ରାଜପୁତ୍ର ନିଜର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି କଣ ବଲ୍ଡୁଇନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭାଷଣ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଉଦାରତାର ଏକ ଅନୁପମ କାହାଣୀ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଦ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତମର ସଦ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇକି ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନେତା ମାନେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥାକୁ ପନ୍ତ କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ପଦେ ହେଲେ କେହି ସେ ବିଷୟରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଶୁଣି କଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷମା ହିଁ ଉଚ୍ଚତାର ଏକମାତ୍ର ପରିମାପ, ମହାନତାର ଅର୍ଥ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଉଦାରତା ଏବଂ ଉଦାର ମନ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ ବକ୍ତୃତା ପନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି କହି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନା ପୁରାଣରେ ଅନେକ ଉଚିତ ଅଭିମାନର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର କଣ ସୁଚତୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଉଚିତ ଅଭିମାନ କଥା କହି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କଣ ବୁଝିପାରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ନା ଅର୍ଜୁନ କଣ ବୁଝିପାରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା করে ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। କା ପୁରୁଷର ଜୀବନ କଳଙ୍କମୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନ ତାହା ବୁଝିପାରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସମୁଚିତ ଅଭିମାନ ମନୁଷ୍ୟର କି ଉପକାର କରିଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ ରାଜା ରାଜପୁତ୍ର ପନ୍ତ ରାଜପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଯେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଉଚିତ ଅଭିମାନ। ରିକ୍ତ ଅଭିମାନ ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଅଭିମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦାରତାର ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଚାର କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଲାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି 3ଟି ସମାଲୋଚନା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ କର। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମୀକ୍ଷକ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁପରିଚିତ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସାଧନାର ଅମୃତମୟ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଆଜୀବନଙ୍କର ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସିଦ୍ଧି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକାଧାରରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଗବେଷକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସୁପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେତେରେ ନା 1884 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ରାମପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଦେଖାଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପିତାମାତା ଏପରି ନାମକରଣ କରିବା ମୂଳରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପିତାମାତା ବହୁ କଠିନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ପୁଅଟିକୁ ପାଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହାରିରୁ ହିଁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ କଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ପୁରୀର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ହରିହର ଦାସ କିଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସ ନବନାଟ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନଦୀରେ ବିଚକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ମାତୃଭାଷା ପରି ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁଥିଲେ। ହରିହରଙ୍କର ମନସ୍ୱିତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା। ସେ କାଳର ରାଜା କଲେକ୍ଟର ବିମ୍ସ
ପ୍ରଭୃତି ସାହେବମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀକ ଓ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହରିହର ଦାସଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ହରିହର ଦାସ ଜଣେ ଜଣେ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ସକାଶେ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିବର ରାଧାନାଥ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବାହାଦୁର, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ 8 ନମ୍ବରଟି ହେଲା, କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା? କେତେ ତାରିଖରେ? 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତରୁଣ ଛାତ୍ର କିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, 1909 ମସିହାରେ ସଦ୍ୟ କଲେଜରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ନୂତନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଣ୍ଡାକୁଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସବାବପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ପଠାଇ ନେଇ ସେଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରଆଟ 1909 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ, ନୀଳକଣ୍ଠ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ନା? ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସେବକ ଏହି ମନସୀ ନୀଳକଣ୍ଠ 1967 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇହଲୋକର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତା କେତେ ନା 1967 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ। ସେ ଏତେ ବୁଲେଇବା କାହିଁକି ଲେଖୁଛି? ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବାର ତରିକା ହେଲା, ଏମିତି ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ 2 ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମେ ବି ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ କିଏ ନା? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶଶିଭୂଷଣ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା, ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବବସ୍ତୁକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନୀ ଚରିତ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଉ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦବାଚ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନବ ଭାରତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଧରଣର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭକ୍ତିର ମିଥ୍ୟା ବିଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଜାତିଭେଦ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ରଖିବା ସହିତ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନିଶ ନାମକ 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ? ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଏହି 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତା ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳିଦାସ ଏକାମ୍ର କାନନ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା,
ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ କଥିତ ଭାଷାର ମୌଳିକ ରୂପ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ରୂପ ସେ ଏଥିରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି? ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସୁବିଦିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା। ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜୁନ 21 ତାରିଖ 1922 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନାମକ ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଅଛି। କେଉଁମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ନା କିଏ ନା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1962 ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ପରେ କେଉଁ ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ 1962 ନିର୍ବାଚନର ଦୁଃଖଦ ପରାଜୟ ତାକୁ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପରି ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 16 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ 1981 ରୁ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆମ ନିକଟରୁ ଚିର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ନା କେତେରେ 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମରଣଶିର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ସମାଜରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ପଥ ପୃଥିବୀ। ରାଜନୀତି କିପରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିଛି ତାହାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ପଥ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚାୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚାୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଣ? ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣଚୂଡା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଜ ପତ୍ର ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମୋରାରର ମୃତ୍ୟୁ 2, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣଚୂଡା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମୋରାରର ମୃତ୍ୟୁ 2, ସୀମାନ୍ତ ତା ସହିତ କଣ ମହାନିର୍ବାଣ ଓ କାଲକାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡାକ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଦେନ୍ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଧାନ। ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଦେବ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କଲେଜ ବୟ, ବଧୂଅ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈର, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଂସ ଗୀତି, କୁଳବୃଦ୍ଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, କାଳାନ୍ତର, ନେତି କୃଷ୍ଣବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ କରି ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସୀମାନ୍ତରାୟଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ 1918 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର
ଡେଲାଙ୍ଗ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କଣ ରାହାସ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡାକ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ସୃଷ୍ଟି ରାଧାନା। ତାପରେ ଦେଖ ବିବିଧ ସମାଲୋଚନା ଯେ କି ମୁଁ କିପରି ଗବେଷଣା କଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ହେଲା। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ କେବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେବେ ଓ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 1803 ରୁ 1920। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।